प्रभु जगन्नाथंकर जय हो। मोर माँ और भाई मानकर सब मंगल हो। सत्यनारायण आमर पालार अधिष्ठात्री देवता रूपी जगन्नाथ आपण मानकर समस्त हारी गुहारी शुणी मंगल वितरण करंतु। आज द्वितीय पर्यायर आम आसी पहुँचले किंतु दमयंती कथा खाली गोटे चित्रपट नल देखी नल से भाटठू चित्रपटटी देखी कि शुणी एवं से वर्णना नल राजा हृदय रे टिके भाव रसबोध जहाँ को कहते काम भाव टिके जात करिछि। प्रकृतिर पीठरे से दमयंती को देखुं ये विषय वर्णित हम से वर्णनार आमर अच्छा गायक प्रथम पर्यायर अध्यापक अभिराम शतपथी। तेणु सी आमको आनी पहुँचे जे दमयंती तो आसीपारे ना। दमयंती नेपथ्य अच्छी तांकर कहानी भाट कही वर्तमान दमयंती कथा से शुणवे यही राजहंस ठारू कौन शुणिले कौन है कौन प्रभाव आज आमर पर्याय शेष हम। तेणु से आम आलोचना करतु दुई गायक प्रथम करेंगे आमर अभिराम शतपथी। जय सत्यनारायण स्वामी की जय। भाव विनोदिया ठाकुर आहे जीव जीवन तो बांघ्री रे गली शरण मोते से कोटि ब्रह्मांड कर्ता महाप्रभु जगन्नाथ तांकरी पाद पद्म रे आउ थरे प्रणति ज्ञापन करुछि। जहा प्रथम पर्याय आपण मान श्रवण करुथिले गायक सुनील महापात्र महोदय ठारू सुंदर भाव रे आपण मान निकट रे से उपस्थापन करिसंती विभिन्न कथा प्राकृतिक मनोरम सौंदर्यर दिगंत विस्तार चेतना को आपण मान निकट रे उपस्थापन करिसंती। भाई मु कही अमृत मर्त्य भुवन रे कौटी अच्छी भाई समालोचना कला अबधौ विधु मुखे फड़ी ढांच कंठे बोलिल जे वास्तवर ता अर्थटा तो बुझिलनी जदि ता अर्थटा बुझी थाम तो भाई केउ उपमा तो केउ स्थाने परा लागिबार विधानटी विचार विमर्श करी भाई कथा कहिबो परा जे गोटी टिके विचार करी कही था तो हौ जा तथापि साधुवाद दौछि। राजा जाई पहुंची जाइछंती पुष्करिणी निकट आ वर्णना नेबिनी एठू कथा वस्तु राजा हंस राजांक भितरे कथोपकथन ए ज्ञानी माने पंडित समाज जो राजांकु ये विश्व गोटा डेजिग्नेशन देछि कहले पुण्य श्लोक नल राजा पुण्य श्लोक युधिष्ठिर पुण्य श्लोक च वैदेही ये पुण्य श्लोक जनार्दन पुण्य श्लोक हिसाब रे अभिषेक्त होइथिबा राजा नल पुण्य श्लोक काई कुआ जाय पुण्य श्लोक काई कुआ गला जे सत्य धर्म न्यायर पथिक ही काल जय कीर्ति संरचना करि पारंती ये विश्व जहा को अवलोकन करिवार सामर्थ्य हुए ताकू ये जगत काल जय बोली कुहे बा पुण्य श्लोक आख्या दिए। हे ज्ञानी समाज ताहले राजा जेते बेले पुष्करिणी रे देखिले हंस अन्य हंस मानक निकट रे गोटिए अनबद्य हंस बा अनन्य स्वभावर हंस देखुचंती। हे ज्ञानी समाज भाई मोर कही राजा जाई हंस को धरी देइछंती कपटे ना बामनी मु आउ से पद श्लोक बोलुनी बापा एठू कथा वस्तु। हे ज्ञानी समाज हंस को धरी देइछंती राजा राजा नल हंस धरिबा मात्रे
ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଇଛି ହଂସ, ତ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡି ଯାଇଛି ହଂସ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ପାରୁନି। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ହଂସ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଉଡିଗଲେ, ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜା ହଂସଟାକୁ। ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲା କହିଲା, ଓ ଆପଣ ରାଜା ନଳ, ଜଣେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ କୀର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ରାଜା, ପୁରା ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଧରିକି ଲାଭ ପାଇବେ ରାଜା। କାହିଁକି ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି ରାଜା? କାହିଁକି ଧରିଛନ୍ତି ରାଜା? ଦୟା କରି ଆହୋ ରାଜନ ମୋତେ ଦିଅ ମେଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁହିଁ କରେ ଦଇନି। हे राजा ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଦଇନି କରୁଛି, ଗୁହାରି କରୁଛି ରାଜା ମତେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷୀ କଥା କହୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ରାଜା ନଳ। କହିଲେ ଆରେ ଦେଖିବା। ଏତିକି ବେଳେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଛାଡିବିନି ତତେ, ଧରିକି ରଖିଛି। ପକ୍ଷୀଟା ଧିକ୍କାର କଲା, କହିଲା ରାଜା ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆଣେ, କହିଲେ ଧିକ ତୁ ତୃଷ୍ଣା ତରଳଂ ଭାବନ ମମ ସମୟ ପକ୍ଷାଂ ମମ ହେ ମଜନ୍ମନି ତବାନ୍ନବ୍ୟ ସେବ ତୁ ସାର ଶିକରଇ ତବେତ୍ତି ବିଭି କମଳଂ ଜ୍ଞାନ। ଧିକ ତୁ ତୃଷ୍ଣା ତରଳଂ ଭାବନ ମମ, ହେ ରାଜା ଆପଣ ପରା ରାଜା। ଓ ମୋର ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଲୋଭ କହିପାରିବେ ରାଜା? ଆପଣଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟାପକତା ନିକଟରେ ମୋର ଏ ପକ୍ଷୀରେ ଲାଗିଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଟିକକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତୁଷାର କଣିକାବତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତୁଷାର କଣିକାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ରାଜା ଲାଭ ପାଇବେନି, କିଛି ଲାଭ ପାଇବେନି। ରାଜତ୍ୱ ପଦକୁ ଆପଣଙ୍କର ଧିକ୍କାର ନିନ୍ଦା ହବ, କୀର୍ତ୍ତି ସଞ୍ଚଳିତ ହେଇପାରିବନି। ବାରମ୍ବାର କାକୁତି ମିନତି ହେଲା। ରାଜା କହିଲେ ଛାଡିବିନି। କହିଲେ ଓ ରାଜା ତୁମେ ମତେ ନେଇ ପିଞ୍ଜରାବଦ୍ଧ କରି ରଖିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମତେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପକୁଅ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ଦବ, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜା? ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଦାୟାଦ ମରିଯିବେ। ଏତିକି ବେଳେ ହଂସ କହୁଛି, ହାତ ଯୋଡି ଦେଲା, କହିଲା ରାଜା ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ, କହିଲେ ମଦେଇକ ପୁତ୍ରା ଜନନୀ ଜରାତୁରା ନବପ୍ରସୂତାଂ ବରଟା ତପସ୍ମିନି ଗତିସ୍ତ୍ୱୟରେ ବମନଂ ତମର୍ଚ୍ୟୁତେ ଓହୋ ବିଧେ ତ୍ୱଂ କରୁଣାରୁଣାଧୀନେ। ରାଜା ଆପଣଙ୍କର ମା ଅଛନ୍ତି, ମା ଠାରୁ ପୁଅଟାକୁ ଛଡେଇ ଦେଲେ କେଡେ କଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜା? ଗୋଟେ ମା ନିକଟରୁ ତା ପୁଅକୁ ଛଡେଇ ନେବାଟା କେଡେ କଷ୍ଟ ରାଜା। ମାର ସ୍ନେହ, ମାର ମମତା ନିକଟରେ ସବୁ କିଛି ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯାଏ। ମୋର ଆପଣଙ୍କର ରାଜ ପରିପାଟି ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ମା ପାଖରେ ରହିଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି ରାଜା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ମୋ ମା ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଛି, ମୁଁ ହଉଛି ତାର ଏକମାତ୍ର ଦାୟା। ମୋ ବୋଉଟା ବୁଢୀ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଢୀ କାଳରେ, ବୃଦ୍ଧା କାଳରେ ପୁଅ ଝିଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ବାପା ମାଙ୍କ ସେବାରୁ କେବେ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନା। ଯେ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିଛି, ନଳ କହୁଛି ସମାଜ ଶିକ୍ଷା, ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସେ ନା। ମାର ଋଣ ଏ ଜଗତ ଭିତରେ କେହି ସୁଝି ପାରେ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ବୋଲେ ମାତା ସମ ଗୁରୁ ନାସ୍ତି, ନାସ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସମ ତୀର୍ଥ। हे ज्ञानी मान मार स्नेह बार आशीर्वाद निकटरे सब किछि तुच्छ। मार सेवारे मन प्राण को समर्पित करिबा पुअर कर्तव्य।
ଆଜିର ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ନିବେଦନ କରିବି ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ କହୁଛି ରାଜା ସେ କହୁଛି ମାର ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ। କରିଦିଅ। ଏ ଜଗତରେ ମା ଋଣ କେହି ସୁଝି ପାରେ ନା। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି କହିଲେ ମୋର ମା ପରି କିଏ ହବ। ତେଣୁ ମା ଠାରୁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଜଗତରେ ବଡ କେହି ନାହିଁ। ସମାଜକୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ହଂସ ଦଉଛି ମାର ସେବା। ସର୍ବ ସମନ୍ୱୟତାର ଚେତନା ଏ ହଂସ ତତ୍ଵ ଭିତରେ ଅଛି। ରାଜା ଖାଲି କଣ ସେତିକି ମୋ ମା ମରିଯିବ। ଆଉ କିଏ ନବ ପ୍ରସୂତାଙ୍ଗ ବରଟାଙ୍ଗ ତପସ୍ୱିନୀ ନବ କହିଲେ ନୂଆ ସାରେ ତପସ୍ୱିନୀ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ପତ୍ନୀ ମୋର ତପସ୍ୱିନୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ଗୁରୁଜୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲି କାହିଁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ତପସ୍ୱିନୀ କୋଉ ନାରୀ କି କୁହାଯାଏ। ତପସ୍ୱିନୀର ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲି ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯୋଉ ନାରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଇଏ ତ ଗର୍ଭବତୀ ନାଇଁ କାହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ କୁହାଗଲା ନା ନାଇଁ ଡିମ୍ବ ଦେଇ ସାରିଛି। ଡିମ୍ବ ଭିତରୁ ଛୁଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି ଦୁଇଥର ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଦ୍ୱିଜ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ହେ ରାଜା ଓ ସ୍ତ୍ରୀଟା ତପସ୍ୱିନୀ ପୁନଶ୍ଚ କଶ୍ୟପ ବଂଶୋଦ ଭାବରେ ପତ୍ନୀ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ହେ ରାଜା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମଧ୍ୟ ମରିଯିବ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ରାଜା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯିବେ ମୋ ମା ପଚାରିବ ଆରେ ତମେ ମାନେ ସବୁ ପିଲେ ଆସିଲ ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ଆସିନି। ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେନି। ରାଜା ଖାଲି ନୀରବରେ ରହିବେ। ବୋବା ଜାଣିଯିବ ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ବିପଦ ପଡିଛି। ମା ସାରା ଦିନ ସାରା ସମୟ ପୁଅ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଥାଏ। ବାବୁରେ ତାହେଲେ ମା ଠାରୁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ବଡ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି କହିଲେ କହିଲେ କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ଦଶରେ କୁମାର କେ କାନ୍ଦିବ सारा दिन बंचित पर्यंत पुओ विच्छेदरे माँ जंत्रणा सिक्त अवस्था पड़े। तेणु हे ज्ञानी मंडली से कह जाए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। प्रश्नटीए मो पाई सुनील बाबू रखी गोटे जगार केमिति पिक कोइली एवं मयूरंकर समन्वय होइछि। सुनील बाबू उत्तरटा अछि तपस्विनी रे मेहर सुंदर भाव में प्रमाण देले। यार तो अनेक अर्थ अछि समय स्वल्प भितर गोटाए दिटा कथा कहला मंगले ओइला उषा बिकह चोरा जीव दुषा से बिकह चोरा जीव दुषा जानकी दर्शन पल्लवेनी मुक्ता धरी उपहार से बुधा धरी उपहारी सतींक बासव प्रांग कंठे कहिला मेहर ये मंगले ओइला उषा गोटे विशेष अनेक विशेषण शब्दर प्रयोग। पद्म मंगले ओइला उषा विकच राजीव राजीव कहले पद्म पुणी कहले कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार पल्लवरे निहार धारण करके आसिले काकर। अच्छा पद्म जो काकर सेठी संभव कि पुणी जितेबाला आसिले केतेबाला उषा समय सूर्य उदयर दुई पूर्व समय सेतेबाला पद्म प्रस्फुटित हुए कि जेमिति न हुए
किंतु गोटे परिसंभाव करा जाइछि या भीतर तीन मत अछि एक रे ऋषिंकर प्रभाव रे कथा संभव हे पारे द्वितीयत स्थानर उत्कर्षता दृष्टि रे कथा वर्णना करा जाई पारे ये गला गोटे कथा पुणी पिकाली से श्लोक रे गोटा शब्द पिकाली पिकाली कहले खाली कोइली समूह हबनी पिकाली को पिकाली आली कहले जो पत्नी जातिया कोइली जहाँ माई कोइली बोली आपण माने कहते तेणु सी सब समय बोबई पारे उत्तर सैला तुम पाई प्रश्नटीए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी या पूर्व पदटा कौन कौ समय कथा वर्णना करा जाइछि एई कथा भाई आसीगले परा कहिब पनिब ताई এই কথা আসি সুনীল বাবু মোর কহিব তেণু হে জ্ঞানী মণ্ডলী তাহলে উপদেশ দেইছি স্ত্রী প্রতি সমাজরে কর্তব্য সম্পাদন করিবা মা প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করিবা বলা হে রাজা ମୋ ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯିବ ସଖା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ପଚାରି ଦବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଣିବେ ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷାବାଣା ପତ୍ନୀ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିବ ରାଜା କଣ ଲାଭ ପାଇବେ ଆପଣ ପରା ରାଜା ଗୋଟେ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହିଲେ ସଂକ୍ଷେପାତ କଥ୍ୟତେ ଧର୍ମ ଜନାକିଂ ବିସ୍ତରେଣ ତୁ পরোপকার স্বর্গায় পাপায় পরপীড়নে সংক্ষেপরে ধর্ম কইলে এতিকি পর উপকার করিবা পুণ্য পরর ক্ষতি সাধন করিবা পাপ হে রাজা তুম ভଳି রাজাঙ্ক পাখরে এ কথা কেবে সম্ভব মতে ছাড়ি দিও রাজা আশ্চর্যান্বিত ভাବରେ নଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷମାନ କହିଲେ ଆଉ କିଛି କହିବ ଏ କେମିତି ଏତେ କଥା ଜାଣୁଛି କେମିତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ପୁଣି କହିଲେ ହେ ରାଜା ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଧାରଣ କରି ରଖିବ ତାହେଲେ ମୋ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡି ମରିଯିବେ बापा मांकर कर्तव्य पुआ झील मान आजिकल स्वाधीनता दि जाउछि नाही हे ज्ञानी मान स्वाधीनतार न्याय रे बाल रे स्वच्छाचारिता न हो जहाँ को नल दृश्यमान चेतना भितर नलंक निकट रे हंसटा परिप्रकाशित कर देला खाली सेतिकी नुह आपण परा जड़े ब्रह्मदर्शी बोली जगत आपण को स्वीकार करे हे राजा ब्रह्मदर्शी कर्तव्य कौन बोले तत्व चेतना मनरे बही विकसंति परा से भावग्राही चेतना मान से हंस खेलुची जीव परमर तत्व खोजुची अनाहत पुर हंस ठिकणा कही रही अच्छी पराए उणा जीव परमंक मेल होइले हंस तत्व परा बुझिबा भले बलराम दासंकर भावापूर्ण आवेग हंस एक तत्व चेतनार मानस एक हंस एतिक बेले नल पचारि देइचंते आउर अनेक उपदेश हंस पचारि देइचंते राजा पचारले अरे तू हंसटा पक्षीटा एते कथा केमते जानिलु तू कोन कथा कइलु ना मोर परिचय कोन मु ब्रह्मांकर जो रथ चालना करिबारे जो हंस आरी संतान मो बापा अनुपस्थित रे मु दिने लेई करी जाउथिली रथ एतिक बेले राजा मो ब्रह्मांक निकटू यही तथ्य परा सब संग्रह करिछि तत्वचेतनार मानस मंथने यही न्याय रही अछि हौ यही तारु परा यही कथा गठी यही ति बाबू रहिला कथा प्रकाशिला सुनील बाबू एठू आसी हंस तत्व चेतना भितर किभଳି भाବରେ दिगंत चेतना ता भितर परिपृष्ट हेछि परिप्रकाशित करिव प्रश्नटा रखिछि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि तार पूर्व तत्वटा कोन पाला कथा हौ बंधु आजी एतिकी बंधु आजी एतिकी ये फूला फुटी महकिला बने के तकी रे बंधु आजी एतिकी रे बंधु आजी एतिकी आजी जे परा अमीर काली से दांडे फकीर आजी जे परा अमीर काली से दांडे फकीर गरबे फूला ना परा तो
रे बंधु ରାଜହଂସ ଏବଂ ନଳ ରାଜା ନଳ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଦିପାଲା ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେଲା। ଆମର ଅଭିରାମ ଶତପଥୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କରିଥିଲେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଏହା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏତିକି ମୁଁ କହିବି। ତେବେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ନୈଷଧ କାବ୍ୟର ରାଜା ନଳ ଏବଂ ହଂସର କଥୋପକଥନ ଯେତିକି ସେଇ ଆଗରେ ଉପରେ ସେ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସୀମିତ କରି ଆମ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ନୈଷଧର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆମେ ଏଠି ପାଲା ରୂପରେ ପରିବେଷଣ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇ କଥା ରଖି କେବଳ ରାଜା ନଳ ଏବଂ ରାଜହଂସର ଭେଟ ସେ ଏଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିଏ ଆମର ଆସିବେ ସୁନୀଲ ବାବୁ, ସୁନୀଲ ମହାପାତ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହଂସ ନଳଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯିବେ, ଏତିକି ସୀମା ଭିତରେ ସେ ବାକିତକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚରେ ପୁରାପୁରି ଜମିକି ଅଛନ୍ତି ଆମର ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ଏ ଜମିରେ ସେ ଜମି ଯାଇଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ଅନୁପ୍ରାସରେ। ତେଣୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଏତେ କାକୁତି ମିନତି କଲେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଗାୟକ ତା ଦେହରେ ପୁରା ଏକଦମ ସେ ଯୋଗୀ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବୋଲେଇଲେ। ବାବୁ ଗୀତ ସବୁ କଥା ହେଲା, ନଳ ତରଳିଲା ନା ନାହିଁ, ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ନଳଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳିଲା ନା ନାହିଁ, ଯଦି ତରଳିଲା କ'ଣ ହେଲା ସେ ଆମ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। बोल भाई जय जगन्नाथ स्वामी की बाबुरे काव्य आलोचना होउछि नलराजा एवं हंस, राजहंस एवं नल संस्कृत काव्य। वो संस्कृत काव्य आलोचना हबो। काव्य भितर अलंकार अछि, बाह्य अलंकार दबा किछि आवश्यक नहीं। काव्य भितर काव्यकर्ता ढेर अलंकार थइछन। देखिलो काव्य पढ़िले सिना श्लोक बोलियो भाई। हौ हौ तमे जेहेतु मते प्रश्न बाणरे जर्जरित करिच, मु आपनको उत्तर देबी। हैं वो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी। जेते बेले भगवान रामचंद्र एवं लक्ष्मण पहुंची जाइचंती लंका कटक रे रावण वध परे, सेतिकी बेले लंका कटक को रावण वध करि सारिबा परे विचार करूचंद लक्ष्मण भाई ए लंका कटक रही जिबा। भगवान राम कहि नाई लक्ष्मण ए लंका कटक आम पई उपयुक्त स्थान नुह। अपि स्वर्णमयी लंका मह्यम न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च ये स्वर्गातपि गरीयसी। हे लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका स्वर्णमयी हे पारे, किंतु मते भलो लागे ना। कहीं ना मो माटी मा मो पई होची स्वर्ग ठारू महान। ए लक्ष्मण 14 वर्ष पूरी गला, चाल अयोध्या को फेरी जे। आ भाईंकर प्रश्नर उत्तर हे गला। पुरे प्रसंग को टिके जीवा छाड़ी दे जाइथिली। राजा नल हंस को धरिचंती पुष्करिणी निकट। आज्ञा कहीं धरिचंती कौन हंसर पर सुवर्ण पर बोली राजांकर सुवर्ण प्रति लोभजात होइछि कि पुरे जात हबाटा स्वाभाविक। कहीं आज्ञा जो लोक कोटिपति जा पाखे अचलाचल संपत्ति सी कौन आ रोजगार जीवन में करूनी? आज्ञा करुछि ना नहीं? करुछि। कहीं ना धन को आहुरी वृद्धि करिवा यह अपराध नुह। तेणु जदि बा राजांकर अनेक संपद अछि, तेणु स्वर्ण को आयत्त करिवारे संग्रह करिवारे यह अपराध नुह। तेबे राजा नल सुना प्रति आकृष्ट हेइचंती कथा ठीक, किंतु संपत्ति बढ़ेया पाई नुह। द्वितीय कथा, राजा पिंजरा बध करने को चाहूँगी हंस को,
ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପିଞ୍ଜରାବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟା କଣ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ରାଜା ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ରୂପରେ ଏତେ ବିମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ନିଜର ଆତ୍ମ ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଚିତ୍ତକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଏ ମନ ଭିତରୁ ଏ ଭାବନାଟା ଦୂରୀଭୂତ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ହୁଏ केवल गोटे मात्र उपाय साधु संग वैष्णव मानकर संग लाभ कले राजा जेते बेले सब हंस मान को देखिले माने समस्ते पुष्करिणी रे काम क्रीडा रे लिप्त थिला बेले निज निजर आहार विहार रे लिप्त थिला बेले गोटाए मात्र हंस जे कि पुष्करिणी कूल रे ठिया हिछि केमिति ठिया हिछि भाई श्लोक सुनो अथावलंब्य क्षणम एक पादिका द्राबुपल्लङ्खगः सतीर्यगावजित कंधर शिरः विधाय पक्षेण रतिक्लमाळसः आज्ञा मुनि ऋषि बाबाजी माने जेपरी गोटे पादरे ठिया हे जोग साधन करंती आज ए हंस मध्य गोटाए पादरे ठिया एवं तार ग्रीवा प्रदेश को मुंड को मोड़ी दे आज्ञा पक्ष संधि रे भर्ती करिछि देहटा ही सुवर्णमय कांति सुवर्णर देह अरे पुओ मुनि ऋषि बाबाजी मानकर देह जटा जुट होची सुवर्णमय यार अनेक प्रमाण शास्त्र भितर अछि राजा चाहिदेले कहले सबु हंस माने काम क्रीडा रे लिप्त थिला बेले ए सुंदरमय परिवेश अरण्यर ए जो सुंदर परिवेश मध्य रे समस्त क्रीडारत थिला बेले ये किंतु क्रीडार विच्युत क्रीडा बाहर को जाइछि काहे की ए जगार जे कोनोसी लोकर मन मध्य परिवर्तन हो जाई पारे तेबे ये जो हंस ये निश्चित भाव रे स्वतंत्र तेणु हंस को धरिबा पाई राजा अग्रगति होइछंती केवल साधु संग करिबा अरे बापा कुल्लू पाला बही पढ़िले हबो ना गवेषणा कले हबो ना देख देख राजा नळ जाउचंती हंस को धरिबा पाई केवल साधु संग करिबा पाई चित्त विनोदन मनर दुख को लाघव करिया पुआ गोटाए पद संत तुलसीदास कहिछन संसार रे सब मिलियो किंतु साधु संग मिलिबनी जे कोनोसी जगह रे साधु संग मिलिबा कथा ताको आपण हाथ छडा करिवेनी कोन कहिले संसार प सब मिलिबो कहले तात मिले पुनी मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ मिली जाई सुंदर और सब कुछ मिले संत समागम दुर्लभ भाई परे साधु संग करिया पई राजा उद्यत होउचंती तेबे साधुंको पाखरे पहुंचिले आग शिष्यत्व ग्रहण करिया को पड़ियो नहले उपदेश केमिति मिलिबो तेणु राजा शिष्यत्व ग्रहण करिया पई जाइचंती केमिति गले गोटाए पद छांद आसु हैं कले प्रशंसु पक्ष जुग हिरणमय आभा जोड़ से से बोले राजन धिक धिक जेते बेले सुवर्णमय पक्ष को देखी राजा विचार करूछंती ये निश्चित भाव रे जने जोगी जोग साधन करूछंती पाखु जाई पहुंची जाइछंती विधाय मूर्ति कपटे न बामनी निजर काय को गुप्त करी छपी छपी नई नई राजा संतर्पण रा सहित जाई हंस को करायत करिछंती हंस को धरिबा परे अरे पुओ मुना हंस को धरिला मात्र हंस आगो कांदिबो केमिति होला जेते बेले राजा हंस को धरी पकाइले ये हंस आज चित्कार करी राजा को खुंपीवा को लागिला खुंपीवा को लागिला हंस राजा कहले खुंपिले मु कोन छाड़ीबी कारण मु साधु संग करिवा को आसी गुरु वरण करिवा को आसी गुरु मते जेते कष्ट देले भी मु ताको शिरपाती ग्रहण करिवि कहला गुरुदेव स्वामी महिमा सागर पिंड प्राण रक्षा कर प्रणाम पाद पद्मरे सते बार दया रे उधरी धर संत भीम भई गुरुंको पादरे आज शरणापन्न होइचंती राजा नळ सेठी हंस कहूछि कहला महाराज आपण मते धरि नेबे धरि नेले कोन हबो संपत्ति पाइया पई नाई पुओ भाई सेई श्लोक बोलिचंती किंतु अर्थटा ठीक हेलानी
ହେଲାନି ନା କେମିତି ଅର୍ଥଟି କଣ ହବ କଣ ହଂସ କହୁଛି କହିଲା ମହାରାଜ ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଧରି ନେବେ ତବାର୍ଣ୍ଣବସ୍ୟେବ ତୁଷାରସି କରେଇ ଭବେ ତମି ଭି କମଳୋଦୟ ଜ୍ଞାନ କହିଲା ହେ ରାଜା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ହୁଏ ଗୋଟାଏ ପଦ୍ମ ଉଦ୍ୟାନ ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷ ଇଏ ହଉଛି ତୁଷାର ଶିକର ଏ ତୁଷାର ଶିକର ଦ୍ୱାରା କାକର ବିନ୍ଦୁ ଏ କାକର ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ପଦ୍ମ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଧରି ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲୁ ତାପରେ ପୁଣି କାକୁତି ବିନତି ହେଇ କହୁଛି କହିଲା ହେ ରାଜା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଦଣ୍ଡ ଦବା ହେଉଛି ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରାଜା ଦୋଷୀ ଦେଖେ ଦୋଷ ଦେଖି ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ନିର୍ଦୋଷ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ନା ତେବେ ମୁଁ କଣ ଦୋଷ କରିଛି ମତେ ଆପଣ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କହିଲେ ଫଳେ ନ ମୂଳେ ନ ଚବାରି ଭୁରୁହା ମୁନେରିବେ ଥଙ୍ଗ ମମ ଜନ୍ମମୃତୟ ତୟାଦ ତସ୍ମିନ୍ନପି ଦଣ୍ଡଧାରିଣା କଥଂ ନ ପତ୍ୟା ଧରଣୀ ହୃଣୀୟତେ ହେ ରାଜା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଛି ଏ ନଳ ଏ ହଂସ ହଉଛି ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ହଂସ କହୁଛି କହିଲା ମହାରାଜ ଫଳେ ନ ମୂଳେ ନ ଚ କେତେବେଳେ ଫଳ ଟିକେ ଖାଇ କେତେବେଳେ ପଦ୍ମର ମୂଳ ଟିକେ ଖାଇ ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ଚ ବାରି ଭୂରୁହାମ କେତେବେଳେ ବାରି କହିଲେ ଜଳ ଭିତରେ ରହୁ ତ କେତେବେଳେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହୁ ମୁନେରିବଥଂ ମମ ଯସ୍ୟ ବୃତୟ ମୁନି ମାନଙ୍କ ପରି ଆମର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତି ଆମେ କାହାର କ୍ଷତି କରୁନା ଆମେ ହେଉଛୁ ନିରପରାଧ ପ୍ରାଣୀ ତେଣୁ ହେ ମହାରାଜ ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲାଗିବ ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କହିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଠିକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ପାଇଲେ ତୃତୀୟ ଉପଦେଶ ହଂସ କହୁଛି କହିଲା ମହାରାଜ ମୋ ମା ହଉଛି ବୃଦ୍ଧା ମୋ ମା କୁ ପାଳନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ମୋର ଭାଇ ସେ କଥା ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏ ହଉଛି ହଂସର ତୃତୀୟ ଉପଦେଶ ଚତୁର୍ଥ ଉପଦେଶ ହଂସ ଦଉଛି କହିଲା ମହାରାଜ ଆପଣ ମତେ ଧରି ନେବେ ମତେ ଧରି ନେବେ ମତେ ଧରି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କ୍ଷତି ହବ ଜାଣନ୍ତି କହିଲା ହେ ମହାରାଜ ମୋର ଗୋଟିଏ ମା ଅଛି ଚିର ସୁପାଳିତ ମାତା ମୋର ବସି କାନ୍ଦୁଥିବ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ଚିର ପ୍ରେମର ତା ସୁନ୍ଦରୀ ବନିତା ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖେ ଅଜାଡ଼ି ପରେ ଯେତିକି ବେଳେ ଏଇ କଥା କହୁଛି ରାଜହଂସ ରାଜା ନଳ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ହେ ହଂସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କାମନା ଲୋଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜଉଆସରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ହେ ହଂସ ଦୂତ ହେ ହଂସ ମହାନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ମୋର କାରଣ ଅଛି କହିଲା ମମେଇ ବସ କେନ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ଷସା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀ ବିପଦ୍ୟତେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ହଂସ କହୁଛି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ହେ ମହାରାଜ ମୋର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସେ ତପସ୍ୱିନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ପ୍ରତିଗ୍ରହଣ କରିବନି ନୂଆ କରି ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ହଂସି ମୋର ବସିଛି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଞ୍ଜରେ ଗଲା ବେଳେ କିଛି ମୃଣାଳ ଦେଇଯାଏ ପଦ୍ମ ମୃଣାଳ ନେଇଯାଏ କିଛି ମୋ ମା କୁ ଦିଏ କିଛି ମୋର ହଂସିନୀକି ଦିଏ ତାକୁ ଖାଇ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି ହେ ମହାରାଜ ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଧରି ନେବେ ମତେ ମାରିଦେବେ ତେବେ ମୋ ମା ତ ମରିବ ଅର୍ଥାତ ମୋର ଗତ କୂଳ ବୁଡ଼ିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୂଳରେ ମୁଁ ମରିବି ଏଇଟା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡ଼ିଗଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିବ ଯିଏ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀର ଅତି ଅନୁରକ୍ତା ଏବଂ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ମୋର ଦୁଇ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଯିଏ ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ଆସିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯିବେ କହିଲା ପୁତା ବିଧାନ ନରକ ଗୋ ଇଏ ଉଦ୍ଧାର କରେ ବାଳକ ସେଥିପାଇଁ ଧାତା ନାମ ବହି ଅଛି ପୁତ୍ର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପୁତ ନାମକ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ବୋଲି ସିଏ ହଉଛି ପୁତ୍ର ପରେ ଆଜି ହଂସ କହୁଛି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ହେ ମହାରାଜ ମତେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ
এই কথা শুনি রাজা হংসকু করমুক্ত করিদেলে হ্যাঁ হাতରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ଦୂର ଉଡ଼ି ଯାଇ ହଂସ ଫେରିଣ ଆସିଲା ରାଜାଙ୍କର ବାହୁରେ ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ବସିଲା ରାଜା କହିଲେ ହେ ହଂସ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲି ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଆସି ବସିବାର କାରଣ ସେଠି ହଂସ କହିଲା ମହାରାଜ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ରାଜା ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ମୋର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବଡ଼ ଦାନୀ ରାଜା କାହିଁକି ଦାନୀ ନୈଷଧରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ରାଜା ନଳ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି କେମିତି ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଅଜସ୍ର ଦାନ ଦିଅନ୍ତି କହିଲା ଅୟମ୍ ଦରିଦ୍ର ଭବତି ଇତି ବୈଧସୀ ଲିପିଂ ଲଲାଟେର୍ଥି ଜନସ୍ୟ ଜାଗ୍ରତି ମୃଷାନ ଚକ୍ରେ ପିତକଳ୍ପ ପାଦପଃ ପ୍ରଣୀୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଂ ଦରିଦ୍ରତାଂ ନୃପଃ অয়ম দরিদ্র ইতি বৈধ সিং বিধাতা দ্বারা এই লোকটা চিরকাল দরিদ্র হব বলে যদি লেখা যাই থাকে তেবে সেই লোক যদি নলরাজাঙ্ক দ্বারকু যায় রাজা নল সে লোকর কপাଳରେ বিধাতা লিখিথিবা লেখাকু লিভেই দেই এতে ধন দিয়ন্তি যে সারা জীবন পর্যন্ত তার দারিদ্র দিনের অবসান ঘটে তেবে রাজা কাহিঁকি সুবর্ণ পক্ষর হংস প্রতি আকৃষ্ট হবে তেণু হে রাজা মু ভাল ভাবে জানে যে আপন হচ্ছেন জনে বদান্য ব্যক্তি তেবে আপন মতে স্বর্ণ লোভরে ধরি না তেবে কাহিঁকি ধরিছন্তি রাজউয়াসর শোভাবর্ধন করিবা পাই তা বি নুহ একথা মু জানে কিন্তু আপনাকে পরীক্ষা করুଥିଲି কারণ যদি আপন মতে গুরু রূপে সম্বোধন করিছন্তি মু তো গুরু ভাবে আপনাকে পরীক্ষা করিবাটা মোর বিধি না কিন্তু আপন পরীক্ষারে উত্তীর্ণ হইছন্তি হে মহারাজ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଥୋଇଛି ସେ ଉପହାରଟି କ'ଣ ସେ ଉପହାରଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ରତ୍ନଟିଏ ରତ୍ନଟିଏ ଉପହାର ଦେବି ସେ ରତ୍ନଟା କିମ୍ଭୂତ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ହେଉଛି ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଭୀମରାଜାଙ୍କର ସୂତା ଦମୟନ୍ତୀ ଦମୟନ୍ତୀ କାମିନୀଙ୍କ କମନୀୟତା ଦମନ କରିବାରୁ ତାର ନାମ ଦମୟନ୍ତୀ ହେଲା ହେ ନୃପତି ମନରେ ବିଚାର ସଂସାରର ସବୁ ଶୋଭା ଯାହା ପାଖରେ ସମାହିତ ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତେଣୁ ହେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦମୟନ୍ତୀକି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ତେଣୁ ପରେ ଏଇ କଥା ବିଚାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମର ତ ଇଏ ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ଶେଷ ପାଳି ନୈଷଧ କାବ୍ୟ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି ଏତେ ବାଟ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତଥାପି ଦି ଚାରି ପଦ ଶେଷ ପାଳିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇ ମୋର ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖି ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଜାଣେ ତହିଁର ବ୍ୟବହାର ଏ ପୁଅ ରାଜା ନଳ ଜଣେ ଏମିତିଆ ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କୋଉଠି ନୈଷଧ ରାଜ୍ୟଟା ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନୈଷଧ ରାଜ୍ୟଟି କୋଉଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ତେବେ ନୈଷଧ ରାଜ୍ୟଟା କୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ ନୈଷଧ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ନଳଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବାପା କିଏ ମା କିଏ କୁଞ୍ଚ କୁରାଳମ ଇତି ଖ୍ୟାତ୍ୟ କୁଞ୍ଚ କୁରାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ତାରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଷେଧ ରାଜ୍ୟଟି ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ତାରି ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ରାଜା ନଳ ଯାହା ହଉ ଭାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନୈଷଧ ମଧ୍ୟ ବହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି କଥାଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା କୁଲୁରେ ତାହେଲେ କଥାଟି କୋଉଠି ଅଛି ହଂସ ସେଦିନ ରାଜା ନଳଙ୍କୁ କହୁଛି କହିଲା ହେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ସଦୃଶ ଦେବି ମତେ ଆପଣ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ପକ୍ଷୀ ବିଦାୟ ନେଇଣ ଆକାଶେ ଗମିଲା ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟ ବାଟିକେ ଯାଇ ନ ମିଳିଲା ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟର ବାଟିକା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରାଜହଂସ ଦମୟନ୍ତୀ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏ ପୁଅ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲିଛି ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ କେମିତି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୋଟାଏ ପଦ ଦେଇ ବେଶୀ ଦେଇ କହିଲା ହିମକର ତାପ ନାଶେ
শোভা সারস চক্রে অহিম কর তাপনাশে শোভা ଏହା ଗୋଟେ ସର୍ବଜମକ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ନଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଶୋଭା ପାଏ ନା ଧନମାଳିରେ ଭଲା ଲଗେଇ ପାଲା ହେଲେ ହବନି ଏବ ଅହି ମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ ଉପର ଧାଡି ଯାହା ତଳ ଧାଡି ସେଇଆ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଯାହାଙ୍କ ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ବିଲେ ଗାଏ ଚଷା ଅନ୍ତପୁରେ ଯୋଷା ନୃତ୍ୟ ରତେ ବାରାଙ୍ଗନା ପଣ୍ଡିତ ଗାଏ ଯାହାର ଗୀତ ହୋଇ ହୁଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ବନା କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ମୁକୁଟ ବିହୀନ ସମ୍ରାଟ ନାହାନ୍ତି ଆଜି କର୍ପୂର ଯାଇଛି କନା ପଡିଛି ଏବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭାଗ୍ୟାକାଶ ଗୁରୁ ଧୀମନ୍ତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଗୋଟିଏ ସର୍ବଜମକ ଅହି ମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ ଅହି ମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ ମୁନା ୟାର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛୁ ଅହି ଅହି ହଉଛି ସର୍ପ ମକର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜଳରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ବା ଭୟଙ୍କର ଜୀବ ଏମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ସେଠାରେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ ସେଠାରେ ସାରସ ମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ହଂସ ମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ତେଣୁ ସେଠାରେ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବମାନେ ନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡି ଅହିମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ ଅହିମକର ହିମକର କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅହିମକର ଯାହାର କର ହିମ ନୁହେଁ ଅହିମକର ସେ କିଏ ଏବଂ ଭୂତ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳରେ ପଡୁନି ପରେ କାହିଁକି ନା ପଦ୍ମପତ୍ର ଏତେ ନିଘଞ୍ଚ ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଦ୍ମପତ୍ରକୁ ଭେଦ କରି ଜଳରେ ପଡେ ନା ତେଣୁ ଜଳଟା ଥଣ୍ଡା ରହିଛି ପୁଅ ସେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲା ସେଠି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗକୁ ଯିବାଟା ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ସମୟର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲାଣି ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ହଂସ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ଆଶାରେ ମନର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନକୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ବାହାନାରେ ରାଜା ହଂସକୁ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି ନଳ ହଉ କଥାଟି ଏଇଠି ରହିଲା ସର୍ବେ ବୋଲ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ହରିବୋଲ ହୁଳାହୁଳି କରତାଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ରାଜହଂସ ଓ ରାଜା ନଳ ଶୀର୍ଷକ ବାଦିପାଲା ଆମର ଦୁଇ ଗାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଭିରାମ ଶତପଥୀ ଓ ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ହଂସର ଶୋଭା ନଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜୀରେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ପଜେସ୍ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଇଏ ପାଖରେ ରଖିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ହଂସ ପାଖକୁ ଯିବ ସେ ବସିକି ହଂସ ଖୁମ୍ପୁଥିବ ତାକୁ ଧରୁଥିବେ ତାକୁ ମାରି ବସିବେ ଗୁରୁକୁ ଏମିତି କଲେ ଗୁରୁ ପାର ହେଇଯିବେ ଆଉ ଭାରତରେ ଗୁରୁମାନେ ରହିବେନି ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆମର ସୁନୀଲ ବାବୁ ଦବେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଯାହା ସେ ସୁନା ମାଗିଲ ତେଣୁ ସୁନା ମାଗିଲେନି ସୁନା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ଇଆଡ଼େ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଦୁଇ ଗାୟକ ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙ୍କର ବାଦକ ଆମର ଯିଏ ହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ହୋତା ତାଙ୍କ ବାଦକ ହେଲେ ତରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଏମାନେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବାଦ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମୃଦଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଇଛି ମୁଁ ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ନୈଷଧର କେବଳ ହଂସ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଭେଟ ଆଉ ଭେଟ ହେଲା ପରେ କୃତଜ୍ଞ ରାଜହଂସ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜକନ୍ୟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନଳ କିନ୍ତୁ ପାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଯାହା ହଉ ମୋର ମା ଓ ଭାଇମାନେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ ବୋଲି ଆଶା କରି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।